ابتدا میں خبر یہ ہے کہ عمران خان کا دباؤ مسترد، اسمبلیاں مدت پوری کریں گی، حکومت اور اتحادی جماعتوں کا عام انتخابات مقررہ وقت پر کرانے کا فیصلہ۔ لاہور ماڈل ٹاؤن پی ڈی ایم جماعتوں اور حکومتی رہنماؤں کے اہم اجلاس میں ضمنی الیکشن میں بدترین شکست کے بعد کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ شرکاء کو صوبائی اسمبلی میں نمبر گیم پر بریفنگ بھی دی گئی۔ میڈیا بریفنگ میں سعد رفیق نے کہا کہ عمران خان عدلیہ کے کندھوں پر چڑھ کر آئین سے چھیڑ چھاڑ کی کوششوں میں مصروف ہے، جھوٹ فتنے اور سازش کا ڈٹ کر مقابلہ کیا جائے گا۔ متحدہ رہنما وسیم اختر نے کہا کہ آئندہ کے الیکشن میں فیصلہ کیا جائے گا کہ اتحادیوں کی آگے کیا پوزیشن ہوگی۔ یہ جو ضمنی الیکشن ہے یہ مقبولیت کا بیرومیٹر بالکل نہیں، اس جھوٹ کا، فتنے کا، سازش کا ڈٹ کر مقابلہ کیا جائے۔ اور یہ وہ شخص ہے جس پر شیاطین اترتے ہیں، دوسروں کو کہتے ہیں چیری بلاسم، خود کیا ہو، سر سے پاؤں تک خوش آمد ہو، ہمیشہ امپائر کے ساتھ مل کے کھیلے۔ ہماری جماعتوں نے، ہماری قیادتوں نے اس ملک میں آئین اور جمہوریت کی سربلندی کے لیے جانیں دی ہیں۔ ہمارے مقدمات نہیں سنے جاتے تھے، جب ریٹائر ہو جاتے ہیں پھر معذرت کرتے ہیں۔ یہ طوفان جو اٹھایا گیا یہ بھی تھمے گا اور اس کے آگے بند بھی باندھا جائے گا۔ اب کارروائی کرنے والے کدھر ہیں؟ جب توشہ کھولنے کی بات ہوتی ہے، جب بلین ٹری سونامی کی بات ہوتی ہے، جب ان کے اہل خانہ کی کرپشن کی بات ہوتی ہے، نظریہ ضرورت کے تحت فیصلے نہیں ہونے چاہیے۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں پوری آواز کے ساتھ، برسوں سے زیر التوا فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ ہونا چاہیے۔ انہیں مرضی کا چیف جسٹس چاہیے، مرضی کا چیف آف آرمی سٹاف چاہیے، مرضی کا وزیر اعظم، ایک پپٹ صدر چاہیے، ہر شخص پپٹ چاہیے، مرضی کا میڈیا چاہیے۔ یہ عمران لاڈلا کب تک رہے گا؟ مجھے کہنے کی اجازت دیں، ادھر سے قیمتیں بڑھی ہیں، ادھر سے الیکشن میں دھکا دے دیا، جاؤ جا کے الیکشن لڑو، تو بات ہمیں سمجھ آتی ہے۔ آنے والے الیکشن میں آپ کے سامنے ہوں گے کہ حکومت کی جو اتحادی ہے ان کی کیا پوزیشن ہے۔ سابق صدر آصف زرداری نے حمزہ شہباز کو پی ڈی ایم اجلاس میں اپنے پاس بلایا اور فوری استعفیٰ دینے سے روک دیا۔ آصف زرداری نے حمزہ شہباز سے کہا، آپ کو وزیر اعلیٰ بنانے کے حوالے سے تمام اتحادی کوشش کریں گے۔ پی ڈی ایم اور اتحادی جماعتوں کے اہم اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ آئی ایم ایف کی منظور کردہ پہلی قسط کا پیسہ ریلیز ہونے کے فوری بعد عوام کو ریلیف پیکیجز دیے جانے پر بھی اتفاق ہوا ہے۔ اس تمام سچویشن پر بات کر لیتے ہیں اپنے نمائندے ارسلان جاوید سے۔ جی ارسلان جاوید، مزید بتائیے گا ان سائڈ سٹوری کے حوالے سے کہ آصف علی زرداری کس طرح تسلی و تشفی دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیں، آج جہاں بیٹھک ہوئی ہے لاہور میں اور نون لیگ کی باڈی لینگویج ضرور نیچے تھی، لیکن آصف علی زرداری جو ہے وہ اہم کردار ادا کرتے نظر آ رہے ہیں اور انہوں نے حمزہ شہباز کو بھی حوصلہ دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ ڈٹ کر مقابلہ کریں۔ تمام جو پی ڈی ایم کے اتحادی ہیں وہ مل کر آپ کے اس الیکشن میں آپ کا ساتھ دیں گے، اور خاص کر انہوں نے اسی حوالے سے چودھری شجاعت جو ہیں ان کے سربراہ کاف لیگ، ان کے ساتھ بھی رابطہ کیا ہے تاکہ جو کاف لیگ کے 10 اراکین پنجاب اسمبلی ان کے حوالے سے بھی وہ جوڑ توڑ کی سیاست جو ہے وہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو یہ تمام حکمت عملی اپنانے کے لیے وہ اس وقت لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ نون لیگ کو بھی اسی بات کے اوپر جو ہے وہ راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہر صورت پنجاب اسمبلی کے اندر جو ہے 22 جولائی کے اندر حمزہ شہباز کو جو ہے وہ اپنا بہت شکریہ ارسلان جاوید۔ وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز شریف کی زیر صدارت صوبائی پارلیمانی پارٹی کا مشترکہ اجلاس۔ حمزہ شہباز نے کہا، خوب جانتا ہوں مقابلہ کیسے کیا جاتا ہے، نہ ہار ہفدی ہے نہ کسی جیت کو دوام حاصل ہے۔ انہوں نے کہا کہ مشن پاکستان کو بچانا اور سنوارنا ہے جو انشاءاللہ جاری رہے گا۔ پاکستان کو پی ٹی آئی کی مچائی تباہی سے نکال لیا تو خود کو کامیاب سمجھیں گے۔ مشترکہ اجلاس میں تمام اراکین نے ہاتھ بلند کر کے وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کی قیادت پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا۔ اجلاس میں پنجاب اسمبلی کے 22 جولائی کو ہونے والے اجلاس کے بارے میں حکمت عملی طے کی گئی۔ سابق صدر آصف زرداری اور سربراہ مسلم لیگ کاف چودھری شجاعت حسین کے درمیان ملاقات۔ موجودہ سیاسی صورتحال اور حمزہ شہباز کو بطور وزیر اعلیٰ برقرار رکھنے کے حوالے سے بات چیت کی گئی۔ چودھری شجاعت پی ڈی ایم کے اجلاس میں شریک نہیں ہوئے۔ مسلم لیگ کاف کے طارق بشیر چیمہ نے پی ڈی ایم کے اجلاس میں شرکت کی تھی۔ چاہیں تو وینٹیلیٹر پر رہنے والی حکومت کو آج ہی ختم کرا سکتے ہیں۔ فواد چودھری کی دھمکی، کہتے حکمرانوں کو الیکشن کے اعلان کے لیے مہلت دے رہے ہیں۔ حکومت چند دن میں فیصلہ کر لے عوام انتخاب کی طرف کب جانا ہے۔ 23 جولائی کو رانا ثناء اللہ کے پنجاب میں داخلے پر پابندی عائد کی جا سکتی ہے۔ اس وقت یہ حکومت وینٹیلیٹر کے اوپر ہے، اس کا سوئچ آن آف کرنا ہمارے پاس ہے۔ یہ کہنا
کہ ہم पंजाब में 5 लोग जो हैं वो आएंगे या नहीं आएंगे, आप उसकी फिक्र छोड़ दें। हम जब चाहें आपको घर भेज सकते हैं। हमारा मसला इस वक्त इस हुकूमत को घर भेजना काफ़ी नहीं, हम फ्री एंड फेयर इंतखाबात की तरफ जाना चाहते हैं। सबसे पहले मैं शहबाज शरीफ साहब से कहूँगा, ऐसे अहमक लोगों को अपने से दूर रखें। डिप्टी स्पीकर साहब को कहना चाहता हूँ कि कल के बयान के बाद 22 तारीख तक राना सनाउल्लाह की पंजाब में दाखिले पे पाबंदी लगाएं। अदरवाइज इंशाल्लाह ताला 23 को तो हम लगा ही देंगे, क्योंकि हमने चंद दिन की मोहलत दी है इस हुकूमत को, वो खुद फैसला कर लें। उन्होंने आम इंतखाबात की तरफ कब जाना है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास भी चंद दिन ही है, वो खुद फैसला कर लें कि वो खुद जाएंगे या फिर उन्हें भेजने के लिए कोई कार्रवाई जो है वो की जाए। वेलकम बैक। 5 अरकान गायब करने का बयान। स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही ने वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह, वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज और वज़ीर इत्तलात और नशरियात मरियम औरंगज़ेब के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया कि सुप्रीम कोर्ट 1 जुलाई को पंजाब की वज़ारत आला के इलेक्शन का फैसला दे चुकी है। तीनों मुल्ज़िमान को हुक्म अदूली पर तौहीन अदालत की सजा दी जाए। राना सनाउल्लाह जैसे लोग गलत काम लेते हैं और आईबी को इस्तेमाल करते हैं। मरियम बीबी ने बड़ा अच्छा जेस्चर दिया कि ये हम इलेक्शन हार गए हैं और हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, अपनी गलतियों को दुरुस्त करना चाहिए। क्या ये गलती थी राना सनाउल्लाह को बनाना? अब वो इनके काबू नहीं आ रहा है। यहाँ ये उच्च हथकंडों पे आ गए हैं। ये इतनी गिरावट वाला काम है कि शायद ही किसी ने किया हो। हम तो हैरान थे कि इतनी देर ये सब्र कैसे किए हुए हैं हमजा और जिनके प्रोडक्शन आर्डर हम करते रहे हैं। हमें अफसोस होता है कि तो इस काबिल ही नहीं है कि इनको सियासत में होना चाहिए, ना कभी इन्होंने सबक सीखा है। ये मुफ्ता का मुफ्ता लगा हुआ है। 4 माह में महंगाई, पेट्रोल देखे और अभी भी IMF की कोई ये किस्त कह रहे हैं, रोज ऐलान करते हैं, बिल्कुल नहीं होना कुछ भी। इमरान खान के एहतसाब पर हमारे हाथ बंधे हुए हैं। लीगी रहनुमा जावेद लतीफ़ का कहना है कि हाथ बंधे रहे तो हुकूमत का फ़ायदा नहीं, इंतखाबात करवा लेने चाहिए। बिफ्ता इस्माइल का कहना है कि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं, रुपए की कदर गिरने पर तशवीश है। काफली के कामिल अली आगा कहते हैं कि वज़ीर दाखिला 5 बंदे गायब करने का प्लान बनाए हुए हैं, लेकिन परवेज इलाही 190 से ज़्यादा वोट लेंगे। जावेद लतीफ़, बिफ्ता इस्माइल और कामिल अली आगा की तफसीली गुफ्तगू आज रात 10:03 पर बोलो तलत हुसैन के साथ में देखिए। जिसके खिलाफ कुछ नहीं हुआ, जिसके खिलाफ एक पेज पे थे सब लोग, और वो आज भी लाडला, और जिनके खिलाफ सब कुछ होता है वो आज भी सजाएं भुगत रहे हैं और नाहल होके बाहर बैठे हुए हैं। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा मार्केट के अंदर ये इतनी बेचैनी या गैर इत्मीनानी क्यों है। मेरे ख्याल से तो फंडामेंटल्स काफी इंप्रूव हो चुके हैं। पाकिस्तानी सिफारत खाने ने वाशिंगटन से आने वाले साइफर को वजीर खारजा या वजीर आजम से नहीं छुपाया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने साइफर शाह महमूद कुरैशी से छुपाने की इत्तलात सरासर गलत और बेबुनियाद करार दे दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा आसिम इफ्तिखार का कहना है साइफर किसी से छुपाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। दफ्तर खारजा की वर्किंग पर शकूक व शुबहात का इजहार तबाहकुन होगा। मजीद जानेंगे नुमाइंदा न्यूज़ सरदार शिराज से। जी सरदार शिराज बताएगा मजीद क्या कहना है इस हवाले से दफ्तर खारजा का? जी, दफ्तर खारजा के तर्जमान आसिम इफ्तिखार ने आज इस साइफर के हवाले से एक वजाहती बयान में कहा है कि बाज़ मीडिया रिपोर्ट्स में ये कहा गया है कि साइफर जो है जब आया था तो उसको वज़ीर आज़म और वज़ीर खारजा से छुपाया गया था, जो कि दुरुस्त नहीं है। उन्होंने इन खबरों की सख्ती के साथ तर्दीद करते हुए कहा है कि दफ्तर खारजा प्रोफेशनल अंदाज में काम करता है और जो भी कोई इशू होता है उसको उसकी मेरिट के बुनियाद पर निपटाया जाता है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सरदार शिराज। सियासी बेयकीनी से मुआशी सरगर्मियां बुरी तरह मुतासिर हैं। डॉलर ने रुपए को रोंद डाला है, सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं। इंटरबैंक में डॉलर बुलंद तरीन सतह 221 रुपए 99 पैसे पर बंद हुआ है। स्टॉक मार्केट में भी शदीद मंदी का रुझान रहा। दूसरी जानिब अमरीकी रेटिंग एजेंसी फिच ने पाकिस्तान की रेटिंग मुस्तहकम से मनफी कर दी है। डॉलर की बुलंद तरीन उड़ान, रुपए की कदर गिरने का नया रिकॉर्ड। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 6 रुपए 80 पैसे बढ़ा। दिन के इख्तिताम पर इंटरबैंक में डॉलर 221 रुपए 99 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में 8 रुपए इजाफे के साथ 224 रुपए 50 पैसे में ट्रेड हुआ। पीर को भी डॉलर की कदर में 3 रुपए 5 पैसे का बड़ा इजाफा देखा गया था। स्टॉक मार्केट में भी शदीद मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स में 978 पॉइंट्स की कमी।
दूसरी जानिब अमरीकी रेटिंग एजेंसी फिच ने पाकिस्तान की रेटिंग मुस्तहकम से मनफी कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक मनफी रेटिंग पाकिस्तान की 2022 के आगाज से बिगड़ती लिक्विडिटी और बैरूनी फंडिंग सूरत-ए-हाल की अक्कासी करती है। सियासी गैर यकीनी सूरत हाल से मार्केट में खौफ व हरास है। साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन का कहना है कि माशी अदम इस्तेहकाम बढ़ता जा रहा है। इंतखाबात का ऐलान किया जाए, जब तक सियासी अदम इस्तेहकाम ख़त्म नहीं होता मईशत बेहतर नहीं हो सकती, वरना सूरत हाल मज़ीद बिगड़ती जाएगी। अवाम कह रहे हैं इस हुकूमत पर उन्हें कोई एतबार नहीं। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का कहना है अमरीकी साजिश से लाई गई तहरीक अदम एतमाद के वक्त डॉलर 178 रुपए था, जो अब 224 रुपए तक जा पहुंचा। IMF से मुआहिदे के बावजूद रुपए की कदर में कमी का सिलसिला जारी है। खराब मुआशी सूरत हाल से जाहिर हो गया कि शरीफ खानदान को मईशत या इंतजामी अमूर चलाने का कोई तजर्बा नहीं। इनकी वाहिद महारत चोरी, मनी लॉन्ड्रिंग और NRO हासिल करने में है। अवाम हुकूमत तब्दील करने की साजिश और पाकिस्तान को इस अबतर हाल तक पहुंचाने के जिम्मेदारों का एहतसाब करेंगे। मुल्क में मॉनसून हवाओं की नई एंट्री हो गई। कल से सोमवार तक मुल्क के बेशतर इलाकों में मूसलाधार बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद समेत बालाई इलाकों के नदी नालों में तुगयानी का खदशा। मॉनसून हवाएं 21 जुलाई से मुल्क के दीगर इलाकों तक फैल जाएंगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक 24 से 26 जुलाई के दौरान कराची, हैदराबाद, ठट्ठा, बदीन, शहीद बेनज़ीराबाद, लाड़काना और सक्खर के नशेबी इलाके ज़ेरे आब आने का खदशा है।